Hey everybody, welcome back, and I'm really excited for this video because I'm going to be sharing with you my second ever conversation in Mandarin Chinese. And I've been really excited about doing this for a long time now because I hope that this shows the type of results that you can achieve even with a really dominantly input-based learning approach, or certainly an approach where you may not have a lot of people to talk to and you still want to develop your spoken fluency and all your other skills in a foreign language. So I could have spoken a lot more in Mandarin over the last couple of years, but I deliberately decided I want to try to show what is possible. And so hopefully you'll see that in this conversation, however good or bad you think it is. And I'm really happy and I had a lot of fun. So now this is of course part of that ongoing series I'm doing documenting my journey to spoken fluency in Mandarin Chinese. So in the next video in the series, we'll discuss how this went, break it down a bit. But yeah, I did spend many hours transcribing this conversation myself in Mandarin Chinese, transcribing it so there are English subtitles that are built into the YouTube closed captions. So please turn those on if you need them. And finally, if you are a Patreon supporter at the cappuccino or the latte level, then you will also get access to the full transcript that I created. I broke it down by language, by person. I highlighted Joyce in green so that you can very easily see all the parts of the transcript that are from a native speaker, and then you could, use the parts that are from myself with a grain of salt. That's all for the intro. I hope you guys enjoyed the conversation. And of course, if you're a native speaker of Mandarin Chinese or an advanced speaker, then please, I would absolutely love to get your feedback in the comments of anything I can do to improve. But without further ado, let's jump in. 你好 Joyce。你好 Robin。你今天怎么样啊？我今天很好啊。我很紧张。我知道，我看得出来。吓到。可是我有我的咖啡，所以还可以。对，没问题。我希望。我知道你很喜欢喝咖啡啊。每个视频我喝我的咖啡，可是我不喝咖啡的时候，很多人知道。很多人说为什么你不喝你不喝咖啡了吗？对啊，我很喜欢你的影片，有喝咖啡的影片，很有趣啊。影片啊，我喜欢这个字。你喝咖啡吗？我不喝咖啡。啊，你喝茶？对，我喝茶，我喜欢喝茶。我也很喜欢茶。你喜欢绿茶吗？我喜欢绿茶，也喜欢红茶。我也很喜欢红茶。我也每天每晚上我喝红茶。对啊。Ribus。今天我们来说，建立习惯和平衡。好，平衡是不是？对，生活的平衡，对，生活的平衡。我最近我自己的生活中，最近就是重要的话题。对啊，我知道啊。你呢？你最近完成你的学习呢？对不对？对，我最近完成了我学校的学习。我毕业了。毕业了。对，所以我不是学生了。你学什么了？喂，你学了什么？对，我学了什么？对，我以前
大学的时候学教育，教育就是就是教书啊，教语言啊，对不对？然后后来呢，我硕士的时候，就是研究所的时候，我读的是跟商业有关系的。商业，这个字知道吗？不知道。我知道专业。对，是同一个业。对对对，很好。OK，对，商业专业商业呢就是 business， 对。对对对，跟商业有关系。我很喜欢，一般来说我很喜欢汉字。对，可是我喜欢这样的时候可能说这个字是什么什么的like 专业的业。对对，没错没错，汉字我很喜欢。对啊。成功你的学习以后完成我的学习，完成你的学习以后你的生活平衡变成了吗？变不一样了。不一样。对啊，变得不一样，所以我也在很努力的去建立习惯，建立不一样的习惯。你这么变成吗？有变化了吗？对对对，怎么建立习惯？怎么建立习惯？你的生活中你的习惯对这么变成了吗？怎么改变了？这么改变了。对对对对对对。变得怎么样？我的习惯呢？我的新的习惯就是每个礼拜一定要运动。对，而且一定要运动。可能5天，一个礼拜5天。哇，5天。对，然后以前可能比较忙，比较累，所以可能一个礼拜1天2天。对，所以现在是一个新的习惯，就是一个礼拜运动5天。对呀。你有没有一个大目标吗？有没有一个大目标？有，我有大目标。我的目标呢，好，因为我做的运动是我一个很喜欢的 YouTuber 他做的影片，然后他的运动的影片呢有小目标，然后很多很多小目标，然后会变大目标，所以我现在从他比较没有那么难的，比较简单的慢慢做，然后我希望可以做比较难的影片。你做伏地挺身吗？我学了你的 podcast 从这个字学习了。对对对，伏地挺身。伏地挺身。我很懒。我很烂。我的伏地挺身我没有，我只可以用简单的伏地挺身。简单的就是我的膝盖 knees 膝盖在地上，对对对，然后做的那个伏地挺身。对我想这个说话里我想我想我试试我新的字。好啊。怎么说
我想说我的什么字？我新的字，所以我说了啊，伏地挺身。对啊，嗯这个字就是4个字嘛，伏地挺身，有一点难的新的字，所以有点难。对，所以很厉害。也那你呢？没你练习吗？你会练习伏地挺身吗？会可是最近我不会做or 以前以前比少，我做以前比以少前少。啊呀，比以前少。对，对，我最近我每个礼拜我想做运动，可是最近我有很多的东西，比如说journaling 的工作，对YouTube 的工作，所以最近找时间很难，对，我找时间很难，对很难找时间，很难找时间，对，很难找时间做。可是重要呢，运动是重要，所以我想，循序渐进，我循序渐进，嗯so 这是我的小小目标，对，没目错。标，而且这些小小的目标都是有挑战性的。对，比如说，3、4个礼拜以前，对，我的视频里我说了早上我要做运动，对，学习以前，可是，对我来说就很难，我不知道，几个年，我每天很早我学习，我很喜欢早上学习，可能是中文或者别的外语，可能是programming，可能是别的东西，对，所以我有这个很大的习惯，我不大，可是这么说like strong habit，对，一个很怎么讲，很强的习惯吗？或是说一个你有这个很固定的，非常固定，fixed，非常固定，对，非常固定的非常固定的习惯，很持可久，是我持之以恒，持之以恒，持之以恒，持久，对持久，long lasting，很持久的一个习惯，对，就很有意思，我觉得，因为学习就很好，那就是很好的习惯，对，我觉得，所以，我觉得我们要新习惯，不，我们要建立新习惯的时候，对，是 adaptable 很重要。对对对，我们就是试一个东西，可是，就是可行性要高一点，就是说它是很容易可以做到的，不要很夸张的、不可能的。对，对，
夸张。对，夸张就是 exaggerate，夸张来啊，就是太大了，这个目标太大太远，不可能做到 ，like almost impossible， 不要做那种，对，就是可以就是分成不同可达得到的来 achieve，对，对，你猜你的大目标，对，小小的目标，对，没错，这样子比较容易成功。对，对，对我来说，我要建立新习惯的时候，常常我很早做，很早你是不是都很早起床？我很早起床，对，我觉得很棒，很棒的习惯，对。可是我很喜欢，比如说5时半5点半吗？5点半啊5点半，所以因为比如说这个时间，对，我感觉我是体壮，我知道不会，可是这个事件我感觉我可能做很多的东西，我不知道怎么说。我知道你说感觉很像只有你一个人，全世界只有你一个人，所以你觉得你可以做很多很多事情。对，我比如说我的手机没有人，我没有讯息，电话，对我没有messages 或转信，对，短信或是讯息，对，所以我可能真的专注，对，非常专注，对，专注，所以我一个新习惯，我有一个新习惯的时候，就是容易，OK，这是我的第一个做的东西。你说你明白了吗？我知道，你的意思是因为没有电话，没有讯息，所以你觉得呢？你可以做的第一件事就是你的工作，因为你不用回复，你不用 reply， 你不用回复你的讯息，你不用打电话，所以你可以很专心开始做你的工作，对吧？对，11点的时候，我可以说11点我要做运动，可是我知道，可能是一个开会或者别的东西，可是7点，比如说没开会，没别的事，可是我有这个很strong 肯定的习惯，学习，对，所以我找了，我不可能做运动，对，我知道你已经
很习惯了。你可以用习惯当一个这样子用，说我已经很习惯做什么什么什么我已经很习惯每天早上做工作，我已经很习惯每天早上5点半起床，所以你没有办法改变你的习惯，你没有办法变成 Joyce 早上起来运动这样子。对对对对对对对，你呢？你想建立一个新习惯的时候，你做什么？你拆一个大目标，小小的目标，然后你做什么？对对对，比如说我现在也有在看一本书，然后这一本书是学习投资的 investment 学习投资的书。对，所以呢我想要每天看，每天慢慢的看，所以我会告诉我自己 OK 今天睡觉以前不管什么时候我一定要看，就算我很累，可是我至少看一点点，我可以看3页5页2页，可是我有做对我的很难专注，对，我会让自己有一个固定的时间，比如说睡觉前的时间我就是看书，我就是把书拿出来看，然后看一点点没关系可是我有看对对对，话题也重要，对不对？比如说睡觉以前看一个书，关于不知道化学数学这很难可是睡觉以前看一本书关于我不知道一个故事对这我比较容易对不对对对对没错我们说了21分钟11分钟吗21分钟哇好久好久没有感觉这么久我想说很多30分钟20分钟对呀你可以的对可是我们这是一个 YouTube 视频所以我们就完成吧对我们就结束这个影片吧finish 结束结束今天跟我来说谢谢你很好啊我也觉得很开心，我觉得你很棒就是你真的用了很多是吗这个 episode 第4个 episode do the same thing every day 的很多字Robin 真的用了好多字，而且是有一些真的蛮难的字，对啊，然后你都用得很好对，你很努力的去用新的字说句子，然后我都听得懂，就是有一些可能我需要多听一点，就是我懂了，可是最后的结果是一样的，就是 like you know you have the result like 不管中间多长even maybe it takes longer for you to you know get the message across but still you know you reach that 我还是懂
still understood。对对对。因为我很喜欢这个方法，这个我的like 一个 podcast episode is 然后 transcribe， 然后学习新字新 phrases， 然后写一个 post，对，然后说话，我很喜欢。对啊，真的很棒。谢谢 Joyce， 不会我想要in the future 以后对，跟你说话。当然好啊，我也很期待。I look forward to it。对，这个视频，看这个视频的人，你学习中文，如果你们学习中文的话，请去听 Joyce 的 podcast，非常非常好，非常好，非常真的很有意思，我觉得。谢谢谢谢。OK， 那I don't know how to end the conversation。那拜拜。我不知道怎么玩，怎么结束一个说话，结束。怎么结束一个影片？我会跟我的学生说，好，今天到这里咯，下次见。今天到这里喽。对，谢谢 Joyce。对，拜拜，下次见。拜拜，下次见。